جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ میرے آقا تشریف لائے مکہ مکرمہ، یہ حضور کا آخری حج تھا جس میں خطبۃ الوداع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، آخری خطبہ دیا۔ وہ آخری خطبہ آج پورے دنیا والوں کے لیے دستور ہے، ایک لا ہے، ایک ایسے قوانین سے جمع کیا ہے۔ اسی میں حضور نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، بچوں کے، بوڑھوں کے، مزدوروں کے، غریبوں کے، پڑوسیوں کے، ہر ایک کے حقوق اس ایک خطبے میں میرے آقا نے بیان کیا۔ حرام مال سے بچنے کی تلقین کی، سود سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر گھمنڈ تکبر کرنے سے بچایا۔ حضور نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، کالا گورے پر، گورا کالے پر، امیر غریب پر، غریب امیر پر، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ یہ آخری خطبہ ہوا۔ اسی خطبے کے بعد میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا چاہے تو دنیا لے لو، یا اپنے رب کے پاس جو چاہے وہ لے لو۔ اس بندے نے اللہ کے پاس رہنے کو قبول کر لیا ہے۔ یہ باتیں تھی جو اشارہ دیا میرے آقا نے کہ اب رسول پاک زیادہ دن تک ان کے ساتھ نہ رہیں گے۔ محرم کا مہینہ تھا جب میرے آقا پلٹے مدینہ طیبہ، بیماری نے جکڑ لیا، سفر کا مہینہ پورے علالت میں گزرا۔ اس طرح کی علالت تھی، اس طرح کا بخار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض اوقات صحابہ دونوں کندھے پکڑ کر کے مسجد میں لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر بھی زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ اس حالت میں حضور مصلی پر آئے اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے بھی رہے، نمازیں بھی پڑھاتے رہے۔ پھر یہی ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ 11ویں ہجری تھی، جب 12 ربیع الاول تھی، بعض روایات میں 13 ربیع الاول ہے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو جو وصیتیں کرنی تھی وہ وصیتیں فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آرام کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخار شدت کا تھا، بار بار مسواک طلب کرتے تھے یا پانی کے چھینٹے چہرے پر مارتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہ سکرات، یہ نزع کا وقت کتنا شدید ہوتا ہے، کتنا شدید ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا دروازے پر کسی کی دستک ہو رہی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ کوئی اور نہیں ملک الموت عزرائیل ہے، وہ کسی کے آنے کے لیے اجازت نہیں مانگتا، آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے، اس کے بعد پھر کسی سے نہیں لے گا۔ ملک الموت حجرے پاک میں داخل ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں۔ ملک الموت نے اجازت طلب کی، آقا حکم ہو تو آپ کی روح پاک کو میں نکالوں، اللہ کے حضور لے جاؤں، آپ کے رب اعلیٰ کے جلوں میں لے جاؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جانتے ہو کیا پوچھا تھا؟ میرا دل درد کرتا ہے۔ ملک الموت سے صرف اتنا پوچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے نزع کا وقت جس وقت باپ اپنے بیٹے کو بھول جاتا ہے، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اکثر تو لوگوں کو اپنا نام تک یاد نہیں ہوتا۔ سکرات کے وقت جاؤ لوگوں کے بستروں کے پاس، ہم کلمہ پڑھاتے رہتے ہیں، کلمہ آتا نہیں، لوگ بول نہیں پاتے، یہ وہ حالت ہوتی ہے نزع کی۔ لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یوں کہتے ہیں اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ ملک الموت نے کہا موت سے پہلے ہر ایک کو سکرات سے گزارا جائے گا۔ میرے آقا رو پڑے، واہ امتی، واہ امتی، اے اللہ میری امت، ہے اللہ میری امت، کیا وہ نزع اور سکرات کو برداشت کر پائے گی؟ رب تعالیٰ نے حکم دیا اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دیں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے ہے وہ دنیا میں رہے گا، اس کی روح اللہ فرماتا ہے میں خود قبض کروں گا، اسے احساس نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کر ہی رہے تھے،
آخری جملے میرے آقا کے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبہائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، تب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھیں، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی؟ 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لیں، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیو، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر
अपनी जगमगाहट बिखेर रहा है, वो करोड़ों आशिकों की आंखों का तारा बना हुआ है, हमारे दिल का सुकून है। ऐ मेरे अजीजों, आज हम जिएंगे तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस के साथ। मेरे आका ने आखिरी वक्त ये भी फरमाया था, जो जिससे मोहब्बत करेगा दुनिया में, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अगर तुम आज अपने नबी पर जान और माल, अपने माँ बाप फिदा करने की बात करते हो, खौफ ना करो, कल हम उठाए जाएंगे तो हमारे आका के साथ उठाए जाएंगे, हमारे रसूल के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग मगरिब के दिलदादा हैं और दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल, अबू लहब, इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे रसूल की जिंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल, वो रहमत थे, और आपकी वफात भी कसम है जमाने की। इसका मतलब है कि ये जमाना और ये वक्त, ये बहुत ही अहम चीज है। एक सेकंड जो गुजर गया, पूरी दुनिया मिल करके उसको वापस लाना चाहे तो नहीं ला सकती। जो वक्त चला गया वो दोबारा आपको मिल नहीं सकता। एक मुफस्सिर ने फरमाया कि ये आम जमाने की कसम नहीं खाई जा रही है, आम जमाने की कसम याद नहीं फरमाई जा रही है, बल्कि ये जमाने मुस्तफा की कसम याद की जा रही है। कसम है उस जमाने की जिसमें ए महबूब तू जलवा कर। इस पर मुझे एक बात याद आई। चलें थोड़ी देर के लिए खलीफा आला हजरत सदरुल अफाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी खुद्दसा सिर्रहू की बारगाह में, आपके उस्ताद गिरामी, उनका नाम हजरत अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह है। एक बदअकीदा उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि मौलाना, आप इतने बड़े आलिम, आपकी जमात में पढ़े लिखे लोग, उसके बावजूद आप खुद भी बिदात करते हैं और आपके लोग भी बिदात में मुब्तला हैं। हजरत अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कौन सी बिदात है और किस तरह से हम बिदात में मुब्तला हैं। सामने वाले ने कहा कि मिलाद मुस्तफा आप लोग बहुत धूम से मनाते हैं, महफिल मिलाद रसूल पाक के जमाने में नहीं होती थी। या आप हजरात जो महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं रसूल पाक के जमाने में, इस तरह से ये महफिल मुनाकिद नहीं होती। और जो काम रसूल पाक के जमाने में न हो, आपके बाद किया जाए, वो बिदात है। इसलिए ये महफिल बिदात है। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, फिर से कहो। कहा, मैंने एक बार कह दिया, कहा फिर से कहो। उसने फिर अपनी बात दोहराई और कहा कि आप लोग महफिल मिलाद मुनाकिद करते हैं, ये बिदात है, इसलिए कि ये काम रसूल पाक के जमाने के बाद हुआ है, और जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदात होता है। अल्लामा मोहम्मद गुल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कितना आशिकाना जवाब दिया। फरमाते हैं, जनाब सुनिए, आप कहते हैं कि जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए वो बिदात है, और ये मिलाद आप जो मुनाकिद करते हैं ये रसूल पाक के जमाने में नहीं थी, बाद में हुई, इसलिए बिदात। तो सुनिए, हो सकता है कि आपके नजदीक रसूल पाक का जमाना खत्म हो गया हो सकता है कि आपके नजदीक नबी का जमाना खत्म हो गया हो। आप कह रहे हो कि जो काम रसूल पाक के जमाने के बाद किया जाए, हमारे नजदीक अभी बाद आया ही नहीं है, ये उन्हीं का है जमाना, ये उन्हीं की है खुदाई। ये जमाना मेरे मुस्तफा के बाद का जमाना नहीं है, ये मुस्तफा ही का जमाना है।
اور قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہی زمانہ چلے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، انہی کا زمانہ ہے، بعد کچھ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کے بعد کیا ہے؟ نہ ان کے بعد کچھ ہے، نہ ان کے بعد کچھ ہوگا، وہی ہیں اصل کائنات۔ اللہ نے انہی کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا۔ آپ کہہ رہے ہو جو کام رسول پاک کے زمانے کے بعد کیا جائے، ہمارے یہاں رسول پاک کے زمانے کا جو بعد ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں ہے، یہ انہی کا ہے زمانہ، اور قیامت تک انہی کا زمانہ رہے گا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں انہی کا زمانہ ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ بھی زمانہ انہی کا ہے، آنے والا زمانہ بھی انہی کا ہوگا، اور میدان محشر میں جلوہ بھی انہی کا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے امام صرف میرے نہیں، اربوں خربوں کے امام، مفسرین کے امام، محدثین کے امام، اولیاء کے امام، اتقیاء کے امام، امام اہل سنت نے کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اب اس کو عام رکھیے تب بھی درست ہے، خاص رکھیے تب بھی درست ہے، اور زمانہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میرا جو نوجوان پب جی کھیلنے میں بیٹھ کر کے دکان پر اپنا وقت ضائع کر لیتا ہے، رات میں 1 بجے کے قریب پل پر بیٹھ کر پب جی اور دیگر لغویات میں مصروف ہو کر رات گزار دیتا ہے، اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت چلا جائے گا وہ دوبارہ آئے گا نہیں۔ جو وقت آپ کا چلا گیا پھر آپ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند نے ایک شعر میں پیغام دیا ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اے نوجوانوں، اپنی قیمتی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ کامیاب وہ ہے جسے قرآن کامیاب کہے، ناکام وہ ہے جسے قرآن ناکام کہے۔ آپ نے اپنی کامیابی کا راز اپنے طور پر کچھ اور سمجھ لیا ہے، مگر قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ سب انسان گھاٹے میں ہے۔ پیسے والا گھاٹے میں، دولت والا گھاٹے میں، اقتدار والا گھاٹے میں، فضل و کمال والا گھاٹے میں، زمین جائیداد والا گھاٹے میں، عزت و شہرت و دولت والا گھاٹے میں۔ قرآن کہتا ہے سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں۔ ایمان والا گھاٹے میں نہیں۔ فٹ پاتھ پر سو رہا ہو، روڈ پر سو رہا ہو، ٹھیلا چلا رہا ہو، لیکن اگر دل عشق مصطفیٰ سے معمور ہے تو کبھی اپنے آپ کو گھاٹے میں نہ سمجھے بلکہ وہ نفع میں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، جو صاحب ایمان ہیں۔ آج کل لوگوں نے ایمان کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف بھی اپنے طور پر الگ الگ بنا رکھی ہے۔ ایک کیڑے مکوڑے کی طرح گھومنے والا طبقہ کہتا ہے اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، یہی ایمان ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، سارے رسولوں کو مانے، سارے نبیوں کو مانے، ساری آسمانی کتابوں کو مانے، حتیٰ
बाकी खुदा को भी मानने का दावा करे मगर मदीने में जलवा फरमा मेरे मुस्तफा पर ईमान न रखे तो वो कभी भी साहिब ईमान नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी को दौलत ईमान मिलेगी तो दरबारे मुस्तफा से मिलेगी, अगर कोई साहिब ईमान होगा तो मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी के बाद होगा। इसलिए जो कहता है सिर्फ खुदा को मानो और किसी को ना मानो वो हकीकत में आपके दरमियान ईमान की तालीम नहीं दे रहा है बल्कि आपको कुफ्र की तरफ ले जा रहा है। ईमान क्या है? आओ मेरे इमाम अहमद रजा की बारगाह में फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ईमान वाला कभी घाटे में नहीं है। इसीलिए दुनिया लाख कहती रहे मगर मेरा बिलाल कभी घाटे में नहीं था, मेरा बिलाल कभी घाटे में नहीं। और दुनिया वाले जब उसे सताते थे, उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते थे, साहबा अगर उधर से गुजरते कहते बिलाल तुम्हारी हालत देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है, आपकी ये कैफियत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बिलाल अपनी ज़बाने हाल से एक वाकया बयान करके जवाब दे दिया करते थे कि अगर कोई शख्स मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, अगर वो घड़ा खरीदता है, मिट्टी का मटका खरीदता है तो उसको पहले हाथों से बजा करके देखता है इसकी आवाज कैसी है, कहीं ये टूटा तो नहीं है। आवाज उस पे जब पड़ती है, हाथ पड़ता है, आवाज निकलती है तो उस आवाज से पता चलता है कि ये मटका और ये घड़ा टूटा है, ये कच्चा है या पक्का है। आज भी मार्केट में लोग ऐसा करते हैं। हजरत बिलाल ज़बाने हाल से कहते थे कि अगर मार्केट में कोई घड़ा खरीदने के लिए जाता है तो उस पर अपना हाथ मारता है और उसकी आवाज से वो पता लगाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है। बिलाल ज़बाने हाल से कहते थे मेरा परवरदिगार मुझे खरीद रहा है, वो मुझे आजमा रहा है कि मेरा बिलाल ये कच्चा है कि पक्का है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं मुसीबत में नहीं हूँ। जफा न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तुम ये न समझो कि मैं जुल्म और सितम का पहाड़ सह रहा हूँ, बल्कि मेरा मालिक मुझे खरीद रहा है। तुम दुआ करो कि इसमें मुझे कामयाबी की दौलत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत और हुजूर अमीन शरीयत। सब इंसान घाटे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान वाला है वो कभी घाटे में नहीं। आपको कोई कुछ भी कहता रहे, हमें देखकर अगर कोई कहता है मुल्ला जी जा रहे हैं, कोई कहता है कठमुल्ला जी जा रहे हैं, उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। अगर हमें आप कह रहे हैं इस तरीके के अल्फाज, तो जिस नबी के हुक्म पर हमने ये वजह अपनाई है वो नबी हमसे बेखबर नहीं है, वो देख रहा है और सुन रहा है। किस खुदा का हमने कलमा पढ़ा है और जिस बुनियाद पर तुम हमारे साथ ये सलूक करते हो वो सब देख रहा है। ला यख्फा अलैहि शै, उस पर कोई शय पोशीदा नहीं है। वो जब अपनी गिरफ्त में लेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। इसलिए आप इस पर इत्मीनान रखिए कि रब ने आपको दौलत ईमान अगर बख्शी है तो आपको जलील नहीं होने देगा, बल्कि आपको इज्जत की दौलत आएगा। सब घाटे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो ईमान वाले हैं वो कभी घाटे में नहीं। अबू जहल समझता था कि इनको हम खत्म कर देंगे, अबू लहब ये समझता था कि हम इनका वजूद मिटा देंगे, मगर मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अरब के लोग ये समझते थे कि ये तो चंद दिन के मेहमान हैं, फिर तो हमारा ही सिक्का चलेगा, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो मिटाने के लिए, इस फानूस को बुझाने के लिए आगे बढ़ेगा उसकी नस्ल भी मुनक़ते हो जाएगी, उसका वजूद भी खत्म हो जाएगा, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
میں جب پہلی بار مکہ مکرمہ حاضری دیا، میں نے جب حاضری کا شرف حاصل کیا تو سوچا کہ ذرا چل کر کے کچھ حالات کا جائزہ لیا جائے۔ میں نے ایک بوڑھے سے معلوم کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مکان کہاں ہے، چل کے ذرا اس کی زیارت کی جائے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا وہ سامنے دکھ رہا ہے، مولد النبی وہ ہے، رسول پاک کی جائے ولادت وہ ہے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی مکان تھا۔ میں نے وہاں زیارت کی، جو کچھ ہو سکا میں نے پڑھا، اور اس کے بعد میں دل میں خیال آیا کہ چلیں ذرا اس دھتورے کا بھی گھر دیکھ لیا جائے، اس ظالم کا بھی گھر دیکھ لیا جائے جس نے چاہا تھا کہ ہم اپنے منہ کی پھونک سے انہیں بجھا دیں گے۔ ذرا ابو جہل کا بھی مکان دیکھ لیا جائے، ابو لہب کا گھر بھی دیکھ لیا جائے۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا اینا دار ابی جہل، ابو جہل کا گھر کدھر ہے، اینا بیت ابی لہب، ابو لہب کا گھر کدھر ہے، مگر جس کسی سے پوچھا اس نے کہا لا ادری لا اعلم، مجھے نہیں معلوم کہ کدھر ہے۔ ایک بہت ضعیف العمر بوڑھا ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل کا گھر کدھر ہے، اس نے کہا تحقیق کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے، مگر یہ جو بیت الخلا بنا ہوا ہے یہی کہیں ابو جہل کا مکان تھا۔ میں نے سوچا اپنے دل میں کیا تقدیر الہی ہے، جو مٹانے کے لیے چلا تھا آج وہ غلاظتوں میں ہے، اور جس کو مٹانے کے لیے چلا تھا کہ اس کا عالم یہ ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پورا مجمع بولے محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت۔ ایک خوبصورت پنڈال سجا ہوا ہے، شاندار قمقمے، ٹیوب لائٹ، ہائیلوجن لگے ہوئے ہیں۔ میں ان ہائیلوجنوں کی بات نہیں کرتا، وہ سامنے جو قمقمہ لگا ہوا ہے پورا مجمع اکٹھا ہو جائے اور اس میں جو بہت زیادہ لمبی اور اونچی سانس والے ہوں، جن کا سینہ 56 انچ سے بھی زیادہ چوڑا ہو، وہ سب آ جائیں اور ان سے حضرت حکیم شریعت فرمائیں کہ جاؤ منہ کی پھونک سے تم اس بلب کو بجھا کر کے آ جاؤ، اس قمقمے کو منہ کی پھونک سے بجھا کر کے چلے آؤ۔ تو میں اس بہادر کو دیکھنا چاہوں گا کہ جو آئے اور منہ کی پھونک سے اس قمقمے کو بجھا دے۔ شاید آپ میں سے کوئی ایسی جرات نہ کر سکے، اور اگر محنت کرے گا تب بھی اس کا منہ تو درد کرنے لگے گا، مگر اس قمقمے کو اپنے منہ کی پھونک سے وہ بجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ قمقمہ جو دنیا کی ایک کمپنی کا بنایا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا چراغ ہے، ایک چھوٹا سا بلب ہے جس کو دنیا کی کسی کمپنی نے بنایا ہے۔ اس کو سب مل کر کے اگر منہ کی پھونک سے بجھانا چاہیں تو نہیں بجھا سکتے ہیں۔ بھلا بتائیے اگر ایک معمولی اس قمقمے کو آپ منہ کی پھونک سے نہیں بجھا سکتے ہیں، نور الہی کو بھلا کون اپنے منہ کی پھونک سے بجھا سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہا ہے کہنے والے نے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی گھاٹے میں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہن لو کامیاب ہو گئے، بہترین گاڑیوں میں چل پڑو کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں 70 منزلہ بلڈنگ میں رہ لو کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں 10-20 لاکھ ہر مہینے کما لو کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا معیار ہے، آپ نے اپنے طور پر یہ معیار بنا رکھا ہے، مگر یہ قرآن کا معیار نہیں ہے۔ قرآن نے آپ کی کامیابی کا راز عمدہ لباس میں نہیں رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت حیدر کرار کے پاس کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں تھی، بڑے عمدہ لباس نہیں تھے، مگر فکر بلند
बुलंद थी तो रब्बे कदीर ने उनके दस्ते मुबारक में फतेह खैबर की कुव्वत अता फरमा दी। इसलिए जिसके निगहबां फातेह खैबर जैसी शख्सियत हो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रफीकान मोहतरम, आप अपने आप को कभी घाटे में न समझें। इल्लल्लज़ीना आमनू, कुरान कहता है सब घाटे में हैं मगर जो साहिब ईमान है वो कभी घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है। मगर इतनी पर बात बस नहीं है, आगे फरमाया गया वअमलुस सालिहात, ईमान वाले फिर ईमान लाने के बाद उन्होंने अच्छे अमाल किए, अच्छे अमाल का ज़ख़ीरा उन्होंने जमा किया। ईमान लाने के बाद उन्होंने फराइज़ व वाजिबात को अदा किया, उन्होंने नमाजें अपने वक्तों पर अदा की, सुन्नतों की पाबंदी की, शरीयत मुतहरा पर अपना कदम जमाए रहे। और फिर आगे कुरान फरमाता ये चार खूबियां हैं एक कामयाब इंसान के लिए जो कुरान ने अता फरमाई हैं। और फिर मैं अर्ज करूंगा खानवादे रज़विया कुरान पाक की सूरे मुबारका की तस्वीर बना हुआ है, इसीलिए हजार मुखालफत करने वाले मुखालफत कर रहे हैं, मगर जो मुखालफत करते हैं वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। खानवादे रज़विया कल भी चमकता धमकता दुनिया को रोशनी दे रहा था, आज भी दे रहा है, खुदा चाहेगा तो सुबह इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहिब ईमान है वो घाटे में, वअमिलुस सालिहात, मगर वो जो साहिब ईमान है ईमान ले आए, अच्छा अमल किया, नेकियों का ज़ख़ीरा उन्होंने जमा किया और उनके पास बहुत सारे अमाल खैर का ज़ख़ीरा हो गया। और तीसरी खूबी बताई गई वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिल हक़, जिन्होंने हक बात की वसीयत की, लोगों को हक बात की तलकीन की, लोगों को हक बात बताई। और कुरान करीम का अंदाज देखिए, इसका उसलूब देखिए, फरमाया गया वतवासौ बिल हक़, जिन्होंने हक बात की तलकीन की, हक का हुक्म दिया, लोगों को हक बात बताई। जब आदमी किसी को हक बात कहता है तो इल्ला माशा अल्लाह उसके ऊपर जरूर कुछ न कुछ कीचड़ उछालने वाले कीचड़ उछालते हैं। इसलिए फौरन फरमाया गया वतवासौ बिस सब्र, हक की तलकीन की, साथ ही सब्र की भी तलकीन की। इसका मतलब है कि आदमी जब हक बात कहेगा तो उसको हमेशा फूल की सेजों पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसको कांटों के रास्ते से भी गुजरना पड़ेगा, उसको कांटों का भी मुंह देखना पड़ेगा। और जब कांटों का मुंह देखना पड़ेगा तो उसे फिर चीखना चिल्लाना नहीं है, बल्कि उसको सब्र से काम लेना है, इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, जिसके अंदर ये चार खूबियां पैदा हो गई कि वो साहिब ईमान हो गया। अमल सालेह का ज़ख़ीरा उसने जमा कर लिया, उसने हक बात की तलकीन की। और जब मुसीबतें आई, मुश्किलात आए, लोगों ने उसको अजियत में डालना चाहा तो उसने सब्र किया और दूसरों को सब्र की तलकीन की। जिसके अंदर ये चार खूबी आ जाए, दुनिया उसको जो भी कहे, दुनिया उसको जलील कहे, दुनिया उसको बेइज्जत कहे, दुनिया उसको नाकाम कहे, मगर कुरान कहता है वही कामयाब है, उसी के लिए कामयाबी है, वही कामयाब व कामरा है। जब हम कुरान करीम की इन चारों आयत करीमा पर गौर करते हैं, चारों मुबारक कलिमात पर गौर करते हैं और फिर खानवादे रज़विया की खिदमात, उनके कारनामे, उनके कमालात, उनके औसाफ जब हम देखते हैं तो बेसाख्ता ज़बान कहने पर मजबूर होती है। रब्बे कदीर ने इस खानवादे को कुरान करीम की इस सूरे तैयबा की तफसीर बना दिया है। चुनांचे आप ईमान की बात करते हैं, बरेली का ईमान तो इतना टनाटन है कि देवबंद में भी घुस करके खना खन बोलता है, वहां भी बरेली का ईमान बोलता है। ऐसा तगड़ा ईमान, ऐसा मुकम्मल ईमान, ऐसा
ایسا مستحکم ایمان، ایسا پاکیزہ ایمان، ایسا پختہ ایمان کہ مخالفین کو بھی اتنی جرات نہیں ہوئی کہ پلٹ کر کے بریلی کے رضا خان پر کفر کا فتویٰ دے سکیں۔ مولوی اشرف علی سے جب کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے کافر کہتے رہے مگر میں انہیں کافر نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا آپ کے پیچھے وہ نماز پڑھنے کو ناجائز کہتے رہے، کہا وہ کہتے رہے لیکن مجھے موقع مل جائے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ یہ ہے میرے رضا کا ایمان کہ دشمن کے گھر میں بھی سر چاڑھ کر کے بولتا نظر آتا ہے۔ اور بات آ گئی دشمن کے گھر کی تو قرآن کے حوالے سے حضور صدر الافاضل کی بھی بات سن لیجئے۔ ایک موقع پر صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باطل سے مناظرہ کرنا شروع کیا۔ مناظرہ یہ کوئی آج نئی ریت نہیں ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے۔ حق اور باطل کا مارکا تو ہوتا ہی رہتا ہے، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہوتی رہتی ہے، اور اہل حق کے ایمان میں اپنے حق کی سربلندی کو دیکھ کر کے اور پختگی آتی رہتی ہے، اور دشمن اگر کسی شیر رضا کو دیکھ لیتا ہے تو دم دبا کر کے توبہ کر کے بھاگتا ہی نظر آتا ہے۔ یہ منظر ہوتا ہی رہتا ہے، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر الافاضل رحمت اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ ہو رہا تھا۔ مخالف نے آپ سے کہا مولانا آپ جس قرآن کی بات کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ بہت بے وزن چیز ہے، بہت ہلکی پھلکی چیز ہے، بہت معمولی کتاب ہے۔ علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھیے آپ کی کتاب اتنی آسان، اتنی ہلکی پھلکی، اتنی بے وزن کہ اس کے 60 پاروں کو میں نے یاد کر لیا۔ اتنی آسان کتاب ہے، اتنی سستی کتاب ہے، اتنی بے وزن کتاب ہے کہ 60 پارے میں نے یاد کر لیا۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت نے کتنا شاندار جواب دیا۔ فرماتے ہیں جناب آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے الٹے ڈھنگ سے اس کو سمجھا، ذرا غور سے اس کو سمجھیے تب بات آپ کی سمجھ میں زیادہ آئے گی۔ سنیے آپ کی کتاب کی یہ حیثیت ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر میں بھی اسے جگہ نہیں مل رہی ہے، اسی لیے آپ کو ایک پارا کیا اس کا ایک پیج بھی نہیں زبانی یاد ہوگا۔ تو آپ کی کتاب اتنی کمزور ہے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے، اور یہ میرے قرآن کی طاقت ہے کہ دشمن کے گھر میں جا کر کے قبضہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے، اس کو کمزوری نہ سمجھیے، یہ قرآن کا وزن ہے، قرآن کی طاقت ہے کہ دشمن کے گھر میں بھی اس نے جگہ بنا رکھی ہے، اس لیے اس کو کمزور نہ سمجھیے، یہ بہت ہی طاقتور کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ پورا مجمع محبت سے بولے نعرہ تکبیر۔ اگر گفتگو سمجھ میں آ رہی تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور امین شریعت، حضور حکیم شریعت، مناظر اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ایمان والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، اچھے اعمال اور صبر کی تلقین کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے، حق پر قائم رہنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے قنواد رضویہ کی خدمات کو رکھتا اور بتاتا کہ امام احمد رضا نے صرف ایسا نہیں کہ خود دولت ایمان حاصل کی، خود صاحب ایمان، بلکہ انہوں نے اربوں خربوں انسانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، نہ جانے کتنے لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف کر دیا۔ ابھی میں کرامات اعلی حضرت کا عنوان پڑھ رہا تھا، اتفاق سے مجھے اس میں حیات اعلی حضرت کے اندر ملک العلماء علی رحمت و رضوان کا ذکر کردہ ایک واقعہ یاد آیا۔ میں نے اسے پڑھا، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت نے وہابیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف قلم چلانا شروع کیا تو یہ تلملا گئے، یہ بالکل بوکھلا گئے، اور ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے،
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तंग आमद बजंग आमद। आदमी जब तंग आ जाता है तो जंग शुरू कर देता है, गाली गलौज शुरू कर देता है। इसीलिए मैं अपने तलबा से कभी कभी कहता हूं कि अगर मुखालिफ से गुफ्तगू की बात आए तो आप कभी जंगो जदाल की कैफियत मत पैदा कीजिए, आप झगड़े की नौबत मत आने दीजिए। जबान को साइस्ता रखिए, सुस्ता रखिए, प्यारी जबान रखिए। दुश्मन को जबान से तीर मारिए, इसलिए कि मेरा रजा कह गया है, किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार। आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। इसलिए जबान की तेजी हर जगह नहीं दिखाई जाती है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा तो मलफूजात शरीफ में दर्ज है, आला हजरत ने फरमाया कि अपनी जबान खराब वैसे भी नहीं करनी चाहिए, किसी के खिलाफ बात करनी हो मुहज्जब अंदाज में करनी चाहिए। आला हजरत ने मलफूज शरीफ में इसको बयान फरमाया है। तो दो वहाबी आला हजरत को माअज़ल्लाह शहीद करने के लिए तैयार किए गए। अभी मैंने कल इस वाक़े को पढ़ा हयात आला हजरत में और पहली बार ये वाक़या मेरी नजर से गुजरा। कल ही अभी मैंने इसको पढ़ा। दो वहाबी तैयार किए गए आला हजरत को शहीद करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है कि रात में 12 बजे के करीब आला हजरत तन्हा अपनी मस्जिद में जाकर कुछ औरादो वज़ाइफ में मशगूल हो जाया करते थे। तो दुश्मनों ने प्लान बनाया कि जब ये तन्हाई में अंदर हो तो जब जाएं या वापस आए इनका काम तमाम कर दिया जाए। इसलिए दो नौजवान वहाबी तैयार किए गए आला हजरत को शहीद करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में अपने मामूल के मुताबिक दाखिल हुए और फिर उधर से आप निकले तो देखा कि दोनों नौजवानों में से एक चीख मार करके बेहोश पड़ा हुआ है, मदहोशी की कैफियत उस पे तारी है। कुछ देर के बाद उसे होश आया और फिर दोनों आला हजरत के साथ दरवाजे तक आ गए। आला हजरत घर के अंदर दाखिल होने लगे, पीछे मुड़ करके देखा, फरमाया क्या बात है? कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गए। कहा अच्छा ठीक है, जाओ मेरे सोने का वक्त है। कहा हम लोग जाते हैं। अब वो दोनों वहाबी वापस चले गए। अब दूसरे रोज जिन लोगों ने आला हजरत को शहीद करने के प्लान से इनको भेजा था, इन्होंने जाकर के उनसे कहा तुम गलत, तुम्हारा मजहब गलत, तुम्हारा दीन गलत, तुम्हारा किरदार गलत, तुम्हारी सोच गलत, तुमने जो आर्डर दिया था वो आर्डर गलत। इतना जो इन दोनों ने कहा, सारे वहाबी हैरान कि आखिर माजरा क्या है, बात क्या है, क्यों इस तरह की बात ये कह रहा है। चुनांचे उन्होंने पूछा अरे जनाब आपने वहां क्या देख लिया? कहा कुछ नहीं, आपका मजहब गलत है, आपका दीन गलत है, आपका तरीका गलत है। कहा क्यों ऐसी बात कह रहे हो? कहा सुनो, मैं कत्ल करने के इरादे से गया था, ये भी साथ में मेरे था, हम दोनों इसी मकसद के तहत गए थे। लेकिन सुनिए, जब हमने आगे बढ़कर मौलाना अहमद रजा को शहीद करना चाहा तो हमने देखा कि दो शेर फाड़ करके अपना चेहरा हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। और फिर यही नहीं कि हमारी तरफ आए, बल्कि वो आला हजरत के साथ साथ आला हजरत के दरवाजे तक जा रहे हैं। जो खुदा अपने शेरों के जरिया इस शेर की हिफाजत करवा रहा हो उसको कोई कत्ल नहीं कर सकता है। तुम गलत हो, तुम्हारा मजहब गलत है, सही तरीका वही है जो इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह ना। और इतना ही नहीं, आगे तो सुनिए क्या हुआ। वो फरमाते हैं तुम्हारा मजहब गलत, मैं मौलाना अहमद रजा के पास जा रहा हूँ, जा करके वहां तौबा करूंगा, उनके हाथ पर मुरीद हो जाऊंगा। ये वाकया मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मोतबर किताब हयात आला हजरत की 3री जिल्द में तहरीर फरमाया है। चुनांचे वो दोनों नौजवान आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत ने देख के फरमाया कैसे आना हुआ और रात किस लिए आए थे? कहा हुजूर रात इसलिए आए हुए थे, मगर इस वक्त इसलिए आए हुए हैं, आए थे कत्ल करने,
मगर खुद ही कतीले इश्क मुस्तफा के जरिया कतीले इश्क अहमद रजा भी हो गए। चुनांचे उन्होंने कहा हम वहाबी कत्ल करने की नीयत से आए थे, हमारे लिए प्लान तैयार करके दिया गया था कि जाओ ये काम तमाम करके आओ, मगर रात में हमने इस तरह अपने माथे की आंखों से देखा तो हमने समझ लिया खुदा शेरों के जरिया मौलाना अहमद रजा की हिफाजत कर रहा है, तो जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कौन खत्म कर सकता है। इसलिए हमने समझ लिया वहाबियत गलत है, इनके मौलवी गलत है, सही अहमद रजा का तरीका है। हम तौबा करने के लिए आए हुए हैं। आला हजरत ने फरमाया आओ कलमा पढ़ो। उन्होंने फौरन कलमा पढ़ा और फिर आला हजरत के मुरीदों में शामिल हो गए। इसीलिए बस इसीलिए हमारे अकाबिर यानी अकाबिर अहले सुन्नत जो सचमुच अकाबिर थे, उन्होंने कभी आला हजरत की मुखालफत नहीं की, उन्होंने कभी आला हजरत के खिलाफ बकवास नहीं की। और मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद ये वाकया इससे पहले भी मेरे जरिए आप सुन चुके हों, अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुनाजिर, बहुत बड़े अदीब जिन्हें रईसुल कलम कहा जाता है, अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका वाकया उनके इदारे के शेखुल हदीस ने खुद मुझसे बयान फरमाया। वो फरमाते हैं कि एक मौके पर हजरत अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा खान साहब अलैहि रहमत व रिजवान को फैजुल उलूम टाटा जमशेदपुर के सालाना जलसे में मदऊ किया गया, और भी बहुत सारे उलमा मदऊ थे। अल्लामा अरशदुल कादरी कहीं सफर पर थे, वहां से उन्होंने फोन किया और फरमाया कि उलमा का इंतजाम रहने सहने का सही से हो गया है। जवाब दिया असातिज़ा ने जी हजरत हो गया है। कहा ये बताइए हजरत अल्लामा सिब्तैन रजा साहब का इंतजाम कहाँ किया गया है। असातिज़ा ने जवाब दिया कि फला कमरे में उनका इंतजाम किया गया है। अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं नहीं, जहां मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ जिस घर में रहता हूं और खासकर जिस कमरे में मैं आराम करता हूं, उस कमरे को सही किया जाए और वहां अमीन शरीयत का इंतजाम किया जाए, उनकी क़याम गाह बनाई जाए मेरे उस स्पेशल रूम को। लोगों ने कहा हजरत इंतजाम हो चुका है, सारी जगहें मुंतखब हो चुकी हैं, दरवाजों के ऊपर नाम भी लिखे जा चुके हैं। आपने फरमाया कुछ नहीं, अल्लामा सिब्तैन रजा साहब का इंतजाम तुम मेरे खास कमरे में करो। लोगों ने कहा हजरत इसमें क्या खुसूसियत है, अल्लामा अरशद जैसा जहां दीदा आज जैसे लोग नहीं कि एक मुल्क में चले गए तो मुबल्लिग इस्लाम बन गए, उसने न जाने कितने मुल्कों का दौरा करके लोगों के दिलों में मसलके आला हजरत की शमा रोशन की है। उस अल्लामा अरशदुल कादरी ने फरमाया कि सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमीन शरीयत का इंतजाम खुसूसियत के साथ मेरे कमरे में रखा जाए, इसलिए कि खानवादे रज़विया पर रसूल पाक का खुसूसी इनाम और खुसूसी इनायत है। मैं चाहता हूं अल्लामा सिब्तैन रजा के जरिया वो खुसूसियत का फैजान मेरे घर में भी आ जाए, इसलिए अल्लामा सिब्तैन रजा का इंतजाम खुसूसियत के साथ मेरे कमरे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ एक गांठ हल्दी लेकर के पंसारी भरने वाले अच्छा है। जो आला हजरत की सही ढंग से किताब भी नहीं समझ सकते हैं, माना भी नहीं समझ सकते हैं, बल्कि आला हजरत की किताबों का नाम सही ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो कहते हैं कि आला हजरत की मुखालफत क्यों नहीं की जा सकती है, कोई वो नबी थे क्या। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तुमने अपने अकाबिर की तहरीरों को नहीं पढ़ा। खुदा का शुक्र है तकरीबन 25 अकाबिरीन की मैंने अपनी आंखों से ज़ियारत की है, और उनमें से अक्सर लोगों को मैंने देखा कि मोहब्बत रजा से उनका दिल बिल्कुल भरा हुआ था, इस तरीके से वो मोहब्बत करते थे। मैंने एक आलिम दीन को देखा, सुबह सुबह मैं उनके कमरे में पहुंचा, इलाहाबाद गरीब नवाज का वाकया है, सुबह सुबह मैं उनके कमरे में पहुंचा, वो अपनी क़यामगाह पर थे। वहां से जब आए सलाम अलैक के बाद बैठे, फौरन उन्होंने अपनी जेब से एक
इत्र की शीशी निकाली, निकालने के बाद मुझे दिया और फरमाया दीवार की तरफ इशारा करते हुए, इसमें इत्र लगा दो, इसमें इत्र लगा दो। मैं देखता रहा उनको हैरत से कि इसमें इत्र लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा दीवार पर इत्र लगा दो। अरे देखा नहीं, आला हजरत के उर्स का पोस्टर चस्पा है, ये मेरे रजा के उर्स का पोस्टर है, इसको मैं रोज इत्र लगाता हूँ ताकि मेरा ईमान मुअत्तर रहे। ये है हमारे अकाबिर का तरीका। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जामिअत इस्लामिया रौनाही फैजाबाद के शेखुल हदीस, जब मैं उस वक्त ज़ेरे तालीम था, असातिज़ा पहले दूसरे मदारिस के मुम्तहिन की हैसियत से आते थे। मैं उस वक्त जमाते साबिया में था और हिदाया वगैरह किताब में पढ़ता था। बात आई कुछ मुम्तहिन को किस जगह रखा जाए, किसके कमरे में किसका इंतजाम किया जाए। मेरे उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हुजूर मुफ्ती शब्बीर हसन रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, और मुम्तहिनीन हजरात का इंतजाम जहां चाहिए कीजिए, मगर अल्लामा तहसीन रजा साहब का इंतजाम तो मेरे कमरे में रहेगा, इसलिए कि वो खानवाए रज़विया के गुले सरसब्त है, इसलिए ये खिदमत मुझे मिलेगी। इत्तेफाक से हजरत को भी दूसरे मदरसे में मुम्तहिन की हैसियत से जाना था। इस फकीर को बुलाया और फरमाया मैं तो जा रहा हूं इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन अल्लामा तहसीन रजा खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनको 24 घंटा तुम्हें देखना है, उनकी खिदमत में रहना है, ज़हे नसीब। मैंने कहा सुभान अल्लाह, हमने इन अपने अकाबिर को देखा है कि वो खानवादे रज़विया से कैसी मोहब्बत करते थे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गुमराही में न पड़े तो तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खानवादा है जिस पर मेरे मुस्तफा की खुसूसी इनायत है, मेरे गौसे पाक की खुसूसी इनायत है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की खुसूसी इनायत है, मेरे मखदूम सिमना की खुसूसी इनायत है। मैं वाकयात बयान करूं तो आपको सुबह तक बैठना पड़ेगा। अभी कल मैंने बॉम्बे में हजरत मखदूम सिमना अली रहमत व रिजवान के हवाले से एक वाकया बयान किया, मुमकिन है कि आप तक पहुंच गया हो। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक पढ़े हुए पुराने जमाने के जनाब मास्टर सिराजुद्दीन खान साहब हमारे दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में वो इंग्लिश की तालीम देते थे। वज़ाक़ता से बिल्कुल आलिमाना शान रखते थे, वज़ाक़ता उनकी आलिमाना थी, मुत्तक़ी परहेज़गार थे। तालिब इल्मी के ज़माने में जब वो अलीगढ़ पढ़ते थे उनका मिजाज इधर उधर का था। जैसे आजकल बहुत सारे कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान कहते हैं किधर जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी सही है वो भी सही है। बल्कि आजकल तो बहुत सारे मुसलमानों ने ये समझ लिया है नौजवानों ने कि जो यूट्यूब पर आ जाए और जो टीवी चैनल पे आ जाए वही सबसे काबिल सबसे बड़ा मौलाना है, वही सबसे ज्यादा जानकार मौलाना है। बल्कि बाज़ लोगों ने तो मारा है उम्मत की नाव को गर्क करने का बेड़ा उठा लिया है। न जाने कितने नौजवान ऐसे लोगों के दामे फरेब में आकर के अपना ईमान बर्बाद कर चुके हैं। न जाने कितने लोगों ने अपने आप को गुमराही के दलदल में ले जाकर के डाल दिया है। ये समझते हैं कि जो टीवी चैनल पर आ जाए वो बड़ा आलिम होता है। वाकई हमारी कौम ने अपना मिजाज ऐसा बना लिया, अब उस पर ज्यादा तबसरा करूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। बहरहाल मास्टर साहब ने मुझसे बयान किया और मैं ही नहीं बल्कि चंद उलमा बैठे थे। वो कहने लगे कि जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो जरा मेरा जहन आजाद हो गया। मैं अगरचे खानदानी सुन्नी था मगर वहां पहुंचने के बाद कुछ असर आ गया तो बुजुर्गों के फैज़ो बरकत का मैं कायल नहीं था और मैं सोचता था ये जो जाते हैं ये सब बेकार सी बातें हैं। कहने लगे कि एक मौके पर मेरे ही खानदान के एक साहब की तबीयत खराब हुई, आसेब उनको लग गया तो ये हुआ कि इन्हें किछोचा शरीफ लेके चलो। चुनांचे मजबूरन मैं छुट्टी में लेकर के उन्हें किछोचा शरीफ गया और एक दिन नहीं बल्कि कई रोज वहां रहना पड़ा। अब आगे जो वाकया है वो जरा सुनिए। फरमाते थे कि एक दिन फजर की नमाज पढ़कर मैं आस्ताने पर हाजिरी देने जा रहा था, देखा तो एक आदमी चीख पुकार में मसरूफ है और कहता या रसूल अल्लाह मैंने जंग बद्र में शिरकत की है, मैंने फला जंग में शिरकत की है, मैंने फला जंग में शिरकत की है। इस तरीके से वो चीख रहा है।
मास्टर साहब कहने लगे कि मैं उसका ये तमाशा देखकर खड़ा हो गया और वो यही कहता जा रहा है, या रसूल अल्लाह मैंने फला जंग में शिरकत की, मैंने फला जंग में शिरकत की। कुछ देर के बाद मास्टर साहब सुनते रहे, कहते हैं मुझे थोड़ा सा सूझा कि जरा इसे तफरीह कर लूं। चुनांचे आपने उसको कहा, मुखातब किया अपनी तरफ, कहा बे सुन सुन सुन। उसने कहा क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? उसने अपने अंदाज में कहा कि आप कह रहे हो बार बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और वहाबी देवबंदी कहते हैं कि ये शिरक है। तो आपने अगर इस जंग में शिरकत की, उस जंग में शिरकत की, रसूल पाक के सहाबा के साथ रहे, तो आपको इतना नहीं मालूम है कि ये कहना शिरक है, इसलिए कि वहाबी देवबंदी इसको शिरक कहते हैं। बखुदा बता रहा हूं, उसने उसी आलम में क्या जवाब दिया। मास्टर साहब ने कहा कि उसके जुमले ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। जब मैंने कहा ये या रसूल अल्लाह क्या कहे जा रहे हो, ये तो वहाबिया दया बहना के नजदीक शिरक है, वो इसको शिरक कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया, उस जिन्नात ने क्या जवाब दिया। वो कहता है अरे मियां उनकी क्या बात करते हो, जिनका कल्ब ही सियाह हो चुका है, जिनका कल्ब सियाह है उनकी बात क्या करते हो। इसका मतलब है कि या रसूल अल्लाह कहने को जो शिरक कहता है वो कल्बे सियाह रखता है, और जो या रसूल अल्लाह कह करके रसूल पाक को पुकारता है उसका दिल भी रोशन होता, उसका चेहरा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इन महबूबों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाज लोग कहते हैं ये बिदअत है, वो बिदअत है, बल्कि अभी किसी शख्स ने, किसी साहब ने मेरे कान में आकर के कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि सलाम पढ़ करके, तो बहुत ही सख्त जुमला किसी बदअकीदा ने इस्तेमाल किया, सलाम पढ़ने का मजाक उड़ाया। जाहिर सी बात है, एक मिसाल से समझिए, बारिश बहुत तेज हो रही है और ये तस्वीर कर लीजिए कि मेरे अमीन शरीयत के फैजान की भी बारिश इसमें शामिल हो गई है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। अगर आपके मोहल्ले का कोई आदमी ऐसा है जिससे आपकी अनबन हो जाए, जिससे आपके बिगाड़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, बताइए फिर आप उसको देखकर सलाम करते हैं कि उससे मुंह फेर लेते हैं? आप उसको सलाम करते हैं? नहीं। मान लीजिए, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, सारे उलमाए अहले सुन्नत इन उलमाए हक के दामन से वाबस्ता रहिएगा, अल्लम गल्लम लोगों की तरफ मत जाइएगा। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सन, राह में राह मार फिरते हैं। और अगर कोई इधर उधर चला गया हो तो अभी मैं कहूंगा इन सच्चे उलमा के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा खाने वाले। इधर उधर मत जाइएगा। अगर सलामती चाहते हैं, जन्नत की बहारें अगर आप चाहते हैं कि आपका इस्तिकबाल करें, तो आप मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहिएगा। मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया ने जिंदगी भर यही पैगाम दिया है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, अगर फर्ज कर लीजिए मिसाल के तौर पर हजरत मौलाना ज़ियाई साहब हैं, मिले खैर खैरियत हुई और माजी की यादें भी इन्होंने दोहरा दिया, फला मौके पर मुलाकात हुई थी, खैर खैरियत हुई, सलाम अलैक खैर खैरियत सब हुई इतनी देर में। अल्लाह ना करे अगर हमारी इनकी अनबन हो जाए, मैं आपको नई मिसाल में पेश करूंगा ताकि आप ये न कहें कि लगता है हजरत अनबन कराने आए हैं, हम दोनों समझ लेंगे आपस में, आप लोग उधर ही रहिएगा, इसीलिए हम मिसाल में पेश कर दे रहे हैं। हमारी इनकी सलाम अलैक सब हो गई, और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि अगर किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो गया, इख्तिलाफ हो गया, तो अगर ये इधर बैठेंगे तो मैं उधर बैठूंगा, और ये अगर आ जाएंगे सामने तो मैं आंखें चुरा करके चला जाऊंगा। क्या समझा आपने कि जब तक हमारी इनकी बनती है तब तक सलाम अलैक सब चालू रहता है, और जहां बिगड़ गई तो सलाम भी बंद और कलाम भी बंद। इससे आपको समझना चाहिए कि जिसकी रसूल पाक से अनबन हो गई है उसका सलाम भी बंद है, उसका कलाम भी बंद है। खुदा का शुक्र है हमारी बनी है तो हमारा सलाम भी जारी है, हमारा कलाम भी जारी है।
ہم جہاں رہتے ہیں اپنے نبی پر سلام بھیج کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان بدبختوں میں نہیں ہیں جن سے آپ کی انبن ہے. ہم تو وہ ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ ایک جا دو جہاں فدا, کروں کیا نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں, ہم تو اس میں سے ہیں. اس لیے اگر کوئی سلام بھیجنے پر اعتراض کرتا ہے تو آپ کو زیادہ کچھ اس میں ماتھا پچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیج لگا ہوا, پیچھے چادری ٹنگی, اس کے پیچھے کیا چیز ہے آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے. میں نے آپ سے پوچھا بتائیے, میاؤں میاؤں آواز آ رہی ہے, کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے فوراً, جواب دیں گے فوراً. کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں کتنے سمجھدار ہیں آپ لوگ. کانکیر والے لگتا ہے کہ کانکر کھا کھا کر کے سمجھدار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پھوٹ بھی کھایا کیجئے, اور خربوزہ بھی کھایا کیجئے, اور ککڑی بھی کھایا کیجئے, کانکیر کھایا کیجئے خوب, تاکہ سمجھ اور بڑھ جائے. تو آپ سے میں نے پوچھا کہ اس دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے میاؤں میاؤں کی, آپ نے کہا بلی ہے. اور اگر بھوں بھوں کی آواز آ جائے تو کیا کہیں گے؟ کتا ہے. تو آپ تو بہت سمجھدار ہیں. آپ نے مجھ سے 1 منٹ بھی ٹائم نہیں مانگا کہ حضرت ذرا موقع دیجئے, چلے ذرا سرچ کر لیں, چلے ذرا دیکھ لیں, چلے ذرا ادھر معائنہ کر لیں کہ کون سا جانور ہے, ہم ذرا دیکھ لیں تب بتائیں. آپ نے ذرا بھی موقع نہیں لیا, فوراً آواز سن کر کے آپ نے ڈکلیئر کر دیا بلی ہے, کتا ہے, گدھا ہے, گھوڑا ہے, اور بھی جو سمجھ لیجیے آپ. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو اتنا شعور بخشا ہے, آپ کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے, آپ کی سمجھ اتنی شاندار ہے کہ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں, آوازوں کو سن کر کے حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہیں, اور آپ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کتا ہے کہ بلی ہے. اگر آپ جانوروں کی آواز کو سن کر کے ان کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو ذرا ربیع الاول آ رہا ہے, اس میں بھی 2 طرح کی آوازیں نکلیں گی. انتظار کیجئے, دونوں آوازیں آپ سن لیں گے. ایک آواز نکلے گی, نبی سے کچھ مت مانگو, وہ کچھ نہیں دیتے ہیں. اور دوسری آواز آئے گی, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک آواز آئے گی, نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. اور دوسری آواز آئے گی, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک آواز آئے گی, میلاد منانا بدعت ہے, سلام پڑھنا کھڑے ہو کر بدعت ہے. اور دوسری آواز آئے گی, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجئے. ایک آواز آئے گی, نبی تو پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے ہیں. اور دوسری آواز آئے گی, اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. ایک آواز آئے گی کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, یہ سنی لوگ بہت بڑھا دیتے ہیں, خدا کے برابر کر دیتے ہیں, وہ تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے. اور دوسری آواز آئے گی, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. انصاف سے بتائیے گا, کیا دونوں آوازیں ایک ہی جیسی ہیں؟ اگر آپ گدھے اور کتے کی آواز کو سن کر کے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ دونوں آوازیں سننے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ ذرا تحقیق کر لیں, چلے قصائی کو پوچھ لیں کہ تو وہابی ہے کہ سنی ہے, قصائی کے بارے میں چل کے معلوم کر لیں. لے کر کے بغدہ بیچارہ وہ گوشت کاٹ رہا ہے, اور حضرت جا کے پوچھ رہے ہیں تقویۃ الایمان پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, تحذیر الناس پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, اور فلاں کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. قیامت کیوں نہیں آتی؟ الہی ماجرا کیا ہے؟ اس امت مسلمہ کے افراد کو غرق کرنے کے بجائے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ بغیر دیکھے ہوئے اگر جانوروں کی آواز کو سن کر کے فیصلہ کر لے رہے ہیں کہ یہ کتے کی آواز ہے, یہ بلی کی آواز ہے, تو ان دونوں آوازوں کو سن کر کے بھی آپ کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایک وفادار مصطفیٰ کی آواز ہے اور دوسری غدار مصطفیٰ کی آواز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور حضور امین شریعت,
हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिंदगी भर आपको यही दर्स दिया, जिंदगी भर यही सबक दिया है कि मसलक आला हजरत पे कायम रहो, इसी पर कायम रहो। मेरे गरीब खाने पर बेशुमार बुजुर्ग शख्सियतों ने जलवा फरमाई की है। हुजूर ताज शरिया भी जलवा फरमा हुए, खानवादे रज़विया की और भी अफराद जलवा फरमा हुए। अभी 1-1.5 साल कब्र कायद अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हुए और हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उनका साए करम तादेर सेहत व आफियत के साथ रखे। खानवादे रज़विया से वो टूट टूट कर मोहब्बत करने वालों में हैं और मसलके आला हजरत पर जिस सख्ती के साथ मैंने उनको कायम पाया, कम लोग हैं जो इस मेयार पर उतरते हैं। खानवादे रज़विया के हवाले से वो इतने हसास हैं कि अगर किसी ने आला हजरत के खिलाफ एक जुमला कह दिया तो मुहद्दिस कबीर बात करना तो दूर की बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते हैं। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामा ज़िल्लुल आली मेरे गरीब खाने पर एक बार तशरीफ फरमा हुए। जुमा का दिन था, मेरे मोहल्ले में गौसिया मस्जिद है, उसमें खिताब फरमा रहे थे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने फरमाया, बहुत ही अहम जुमला इरशाद फरमाया। तकरीर में आप फरमाते हैं, खुदा की कसम, ऐसे ही जुमला हजरत कर रहा, खुदा की कसम मैं तुम सबको जन्नत में लेके जाऊंगा, खुदा की कसम मैं तुम सबको जन्नत में लेके जाऊंगा, मगर शर्त यह है कि तुम सब मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहो। जो मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहेगा, इंशाअल्लाह आला हजरत के फैजान को अपने माथे की आंखों से देखेगा। और जिनको कुछ नहीं मिलता वो समझ लीजिए भगा दिए गए हैं, जो भगा दिए जाते हैं। जैसे आला हजरत ने एक जगह तहरीर फरमाया, मुतज़िला कहते हैं कि अल्लाह का दीदार नहीं होगा तो उन्हें नहीं होगा, उन्हें नहीं होगा, और हम कायल हैं तो इंशाअल्लाह हमको दीदार होगा। एक जमात कहती है नबी की शफाअत नहीं होगी तो वो नबी की शफाअत से महरूम रहेंगे, मगर हम तो कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो हम जब शफाअत का अकीदा रखते हैं तो बिला शुबहा नबी हमारी शफाअत फरमाएंगे। इसलिए जो लोग मसलके आला हजरत से मुनहरिफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चांद पे थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता, वो थूक खुद उसके ऊपर आता है। जो इमाम अहमद रजा और अफकारे इमाम अहमद रजा को तनकीद का निशाना बनाता है, कल खुद ही देखिएगा उसका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबको मज़हब अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत पर कायम रखे और बुजुर्गों के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम, अल बरकतु मअ अकाबिरिकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैर बरकत, खैर बरकत अपने सच्चे उलमा और अकाबिर के दामन से वाबस्ता रहने में है। हुजूर फरमाते हैं, अगर खैर बरकत लेना चाहते हैं तो अपने सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए। ये हुजूर फरमाते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा तो एक शायर थे, एक मौलवी थे, वो तो सूफी थे नहीं। सुभान अल्लाह, जिसने कभी दुनिया को आंख उठा करके न देखा, करूं मद अहले दोल रजा, पढ़े इस भला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है। जिसका नजरिया ये रहा हो कि अगर कोई बड़ा से बड़ा आदमी नवाब भी उससे मिलने के लिए आए और कहे मैं मिलना चाहता हूं, या तो खुद इजाजत दे दें मैं आ जाऊं, या मुझे या वो खुद तशरीफ ले आए और मेरा रजा उसको जवाब दे कि मेरा घर इस काबिल नहीं कि नवाब को बुला सकूं और मैं नवाबों के दरबार के आदाब से आगाह नहीं कि वहां जा सकूं,
جس نے دنیا کو اس طرح سے لات ماری اس کو کہتے صوفی نہیں ہے، اور جو جا کر کے مشرکوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں وہ صوفی نہیں بلکہ صوفیوں کے پیشوا بنے ہو۔ تمیز نباشت کمندے ہوا، الٹنے کو روٹی الٹ دی توا۔ دنیا داری کا نام انہوں نے تصوف رکھ دیا، اور دنیا داری سے جو الگ ہو جائے اس کا نام انہوں نے رکھا شاعر اور مولوی۔ نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ بہت سال پہلے حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے اپنی آنکھ سے لکھنؤ میں دیکھا ہے، ایک جگہ بورڈ لگا ہوا تھا شیعہ صوفی اتحاد زندہ باد۔ حضور اس بورڈ سے تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ سنیت میں رافضیت پھیلانے کی تصوف کے نام پر کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت حضور تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ مولانا اس زمانے کے مذہبی فتنوں میں دو فتنے سب سے اہم ہے، ایک کا نام رافضیت ہے، ایک کا نام صلح کلیت ہے، اور ان دونوں فتنوں سے قوم کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضور تاج الشریعہ اگر کسی کو رافضیت زدہ دیکھتے تھے اس سے بھی کنارہ کش ہو جاتے تھے، اور اگر کوئی صلح کلیت کی دلدل میں جاتا اس سے بھی کنارہ کش ہو جاتے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم لوگ نہ تو رافضیت کو قبول کرنے والے ہیں نہ صلح کلیت کو قبول کرنے والے ہیں۔ وہابیت و نزدیت کا تو کہیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے رفیقان محترم اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ امین شریعت کا بھی فیضان ملے گا، میرے مفتی اعظم کا بھی فیضان ملے گا، حجت الاسلام کا بھی فیضان ملے گا، تحسین ملت کا بھی فیضان ملے گا، اعلیٰ حضرت کا بھی فیضان ملے گا۔ اور اگر آپ اس پر قائم رہیں گے تو میرے حکیم شریعت بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بد عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا آنکھ بند کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، آنکھ بند کر کے اسی پہ چلتے رہیے، آنکھ بند کر کے۔ حضرت امام رازی بہت قابل عالم تھے، بہت قابل عالم تھے، ان کی کتابیں غیر بھی آج پڑھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا، شیطان پہنچا اور کہا یہ رازی تو نے زندگی بھر پڑھا پڑھایا، مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، یہ تو بتا کیا تو نے جانا کہ خدا ایک ہے؟ امام رازی سے گیا مناظرہ کرنے کے لیے، امام رازی نے فرمایا کہ بے شک خدا ایک ہے۔ شیطان نے کہا کیا دلیل؟ آپ نے دلیل دے دی، اس نے اس دلیل کا جواب دے دیا، دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، تیسری دلیل دی، روایتوں میں آتا ہے کہ 360 دلیلیں امام رازی نے دے ڈالی، اور ہر دلیل کا اس نے جواب دے دیا، کہا یہ دلیل کمزور ہے، یہ دلیل کمزور ہے۔ امام رازی کے پیر و مرشد، ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ کہیں محو عبادت تھے، توجہ ڈالی اپنے مرید پر، اور وہیں سے آپ نے ارشاد فرمایا رازی کیوں اس سے بحث کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ میں آپ کو بھی یہی بتا کے جا رہا ہوں، ہمارے علماء نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، سلام کھڑے ہو کر کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیے، اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی تہامہ، کتاب پڑھیے اعلیٰ حضرت کی، یا رسول اللہ کہنے پر جو آپ نے کتاب تحریر فرمائی، ایک ایک اعتراض کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے علم کا جو دریا بہایا، 1000 کتاب تنہا اعلیٰ حضرت نے لکھ کر کے وہابیت و نجدیت و رافضیت کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ ہمارے بے شمار علماء نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں، لیکن جس کا قلب سیاہ ہو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے کوئی کہے میلاد شریف پڑھنا کہاں جائز لکھا ہے، کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے، گھروں پر جھنڈی لگانا کہاں لکھا ہے، جلوس عید میلاد النبی نکالنا کہاں لکھا ہے، کہا آپ ہر سوال کے جواب میں کہہ دیجئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ